Hello students, in the previous lecture we already discussed on vegetative character and systematic position of Fabaceae. In this lecture we are going to study about floral characters and economic importance of Family-Fabaceae. Next, floral characters of Fabaceae. Inflorescence, raceme or panicle raceme, rarely solitary, axillary. In raceme inflorescence, the main axis of inflorescence is unbranched. One pedicellate is present. They are arranged in the acropetal succession, means flowers are arranged in the acropetal succession. What is acropetal succession? Older flowers are at the base and younger flowers are at the apex. This type of arrangement, which is known as the acropetal succession. Second image shows the solitary axillary inflorescence. What is solitary axillary inflorescence? Single flower borne in the axis of leaf, which is known as the solitary axillary inflorescence. Here we can see the leaf axis, and this leaf axis presents single flowers. Third image shows the panicle or compound raceme inflorescence. Here the main axis is branch and flowers are borne in the acropetal succession branches only. Main axis is continuously growing. હવે ફ્લોરલ કેરેક્ટરની અંદર જોવા જઈએ તો જે ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે એ રેસિમોસ ટાઈપનો ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે અથવા તો પેનિકલ ઇન્ફ્લોરેસન્સ અથવા તો સોલિટરી એક્સિલરી ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. Flowers bracted means bracted is present. Zygomorphic flower is present. What is zygomorphic flower? A flower are capable of being divided only two equal part, which is known as the zygomorphic symmetry. Hermaphrodite flower is present, means bisexual flower is present. Male and female both reproductive organ are present in the single flower, which is known as the bisexual or hermaphrodite flower. Pedicellate means flower consists of stalk, usually hypogynous, slightly perigynous, complete, and pentamorous, means floral organs sepal and petal are present in the 5 number, which is known as the pentamorous. What are the difference between hypogynous and perigynous flower? In the hypogynous flower, ovary occupy the highest position on the dome-shaped thalamus, and the sepal, petal, and stamen are inserted below the ovary. The ovary is said to be superior and rest of floral member are inferior, which is known as the hypogynous position. In the perigynous position, ovary partly enclosed by the cup-shaped thalamus. The sepal, petal, and stamen are inserted the thalamus at the level of ovary. The position of the ovary is said to be semi-inferior or half inferior. In short, hypogynous flower show the superior ovary and perigynous flower show the semi-inferior ovary. હવે ફ્લોરલ કેરેક્ટરની અંદર જે ફ્લાવર છે એની અંદર બ્રેક પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલે કે ઇન્ફ્લોરેસન્સની જે એક્સિસ છે એની ઉપર સ્મોલ જે લીફ લાઇકના સ્ટ્રક્ચર પ્રેઝન્ટ હોય એને આપણે બ્રેક કહીએ છીએ. ઝાયગોમોર્ફિક એટલે કે એને તમે બે પ્લેનની અંદર જ ડિવાઈડ કરી શકો. હર્માફ્રોડાઇટ એટલે કે બાયસેક્સ્યુઅલ ફ્લાવર છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. પેડિસિલેટ એટલે કે લીફ દંડ ફ્લાવર દંડ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. અને હાઇપોગાઇનસ અથવા પેરીગાઇનસ હોય છે, એટલે કે એની અંદર જે ઓવરી છે એ ફ્લોરલ ઓર્ગન છે સેપલ, પેટલ એનાથી ટોપ પોઝિશન ઉપર હોય છે, અથવા તો પેરીગાઇનસ છે એની અંદર જે ઓવરી છે એ ફ્લોરલ ઓર્ગન અથવા તો કપ શેપનું જે થેલેમસ છે એની અંદર ઇમ્બેડેડ થયેલી હોય છે, એટલે અડધી અંદર અને અડધી બહાર એવું જોવા મળે છે. કમ્પ્લેટ છે અને પેન્ટામોરસ ફ્લાવર છે. અહીંયા તમે 3 ફિગર જોવો છો. એની અંદર પહેલું છે રેસિમેસ ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે. રેસિમોસ ઇન્ફ્લોરેસન્સની ડેફિનેશન આપણે શું કીધી હતી તો કે એક્રોપેટલ સક્સેશન જોવા મળે છે, એટલે ઓલ્ડર ફ્લાવર છે એ નીચેની તરફ હોય અને યંગર ફ્લાવર છે ઉપરની તરફ હોય. મેઇન એક્સિસ છે એ અનબ્રાન્ચ છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અને
વન પેડિસિલેટ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. સેકન્ડ ઇન્ફ્લોરસન્સ છે એ સોલિટરી એક્ઝિલરી ઇન્ફ્લોરસન્સ છે. એની ડેફિનેશન આપણે શું કીધી હતી તો કે લીફની અને સ્ટેમની જે એક્સિસ હોય એના ઉપરથી સિંગલ ફ્લાવર છે બોર્ન થાય છે, એટલે આપણે એને સોલિટરી એક્ઝિલરી કીધું. અને થર્ડ જે ઇન્ફ્લોરસન્સ છે એ પેનિકલ ઇન્ફ્લોરસન્સ છે. પેનિકલ ઇન્ફ્લોરસન્સની અંદર શું હોય છે તો કે પેનિકલ ઇન્ફ્લોરસન્સ છે આમ જનરલી જોવા જઈએ તો કમ્પાઉન્ડ રેસિમે ઇન્ફ્લોરસન્સ છે, એટલે કે એની જે મેઇન એક્સિસ છે એ બ્રાન્ચીસ હોય છે અને આ બધી બ્રાન્ચીસ છે એની અંદર રેસિમોસ પેટર્ન જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા કેટલી બધી રેસિમોસ બ્રાન્ચીસ છે એ કારે પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલે આપણે એને પેનિકલ અથવા તો કમ્પાઉન્ડ રેસિમે ઇન્ફ્લોરસન્સ કહીએ છીએ. Calyx consists of sepal 5 gamose sepalous, that means sepals are fused odd sepal anterior. Sepaloid, valvate or imbricate aestivation. When we use valvate, that means margin of the petal does not overlapping. In other words, petal lie close to each other and the margin are not overlapping. In the imbricate aestivation, out of 5 petals, one completely internal, one completely external, and other 3 are partly internal and partly external. Corolla consists of petal 5 polypetalous, that means petals are free. Corolla show the papilionous. Papilionous corolla show the specific structure. The odd posterior petal is called vexillum, is the largest petal. The 2 lateral ones called wing. The 2 anterior and innermost united to form a boat-shaped structure. This is known as the keel. હવે કેલિક્સની અંદર જે સેપલ છે એ 5 નંબરની અંદર જોવા મળે છે. ગેમોસેપલસ એટલે કે ફ્યુઝ હોય છે. ઓડ સેપલ છે ઇન્ટિરિયર હોય છે, અંદરની સાઈડ હોય છે. સેપલોડ એટલે કે ગ્રીન કલરના હોય છે અને વાલ્વેટ અથવા તો ઇમ્બ્રિકેટ એસ્ટિવેશન જોવા મળે છે. વાલ્વેટ એસ્ટિવેશન એટલે કેવી એસ્ટિવેશન તો કે જે પેટલ છે એની માર્જિન છે એકબીજા સાથે ઓવરલેપ થયેલી ન હોય અને બધા એક જ લાઇનની અંદર જોવા મળે છે. જ્યારે ઇમ્બ્રિકેટ એસ્ટિવેશન છે એની અંદર શું હોય છે તો કે એક સેપલ છે કમ્પ્લીટલી અંદરની સાઈડ હોય છે, એક સેપલ છે કમ્પ્લીટલી બહારની સાઈડ હોય છે અને બાકીના જે 3 છે એ અડધા અંદર અને અડધા બહાર એવી રીતના અરેન્જ થયેલા હોય છે. કરોલા છે એની અંદર પેટલ છે 5 હોય છે અને પોલીપેટલસ એટલે પેટલ છે ફ્રી હોય છે. અને પેપિલિયનસ કોરોલા છે એનું સ્પેસિફિક સ્ટ્રક્ચર હોય છે. ઉપરના જે 2 પેટલ છે એને આપણે વેક્સિલમ કહીએ છીએ અને એ લાર્જ પેટલ હોય છે. 2 લેટરલ સાઈડના પેટલ છે એ વિંગ લાઇકનું સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે, એટલે આપણે એને વિંગ પેટલ કહીએ છીએ. અને 2 ઇન્ટિરિયર અને ઇનરમોસ્ટ પેટલ છે યુનાઇટેડ થઈ અને બોટ જેવું સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરે છે, જેને આપણે કીલ કહીએ છીએ. હિયર વી કેન સી ધ પેપિલિયનસ કોરોલા. These 2 petals are known as the standard, and standard are the largest petal. These 2 are the lateral petals, which is known as the wing, and other 2 petals are interior and innermost, which are united and to form a boat-shaped structure, which is known as the keel. Here we can see the petal number 1 and petal number 2. These 2 petals are united and to form the boat-shaped structure, which is known as the keel. So in the papilionous corolla, upper petals are largest petal, which is known as the vexillum, and vexillum is the largest petal. 2 lateral petals are known as the wing, and innermost and interior petals are united and to form the boat-shaped structure, which is known as the keel. હવે પેપિલિયનસ કોરોલાનું જે સ્ટ્રક્ચર જોવા જોઈએ તો પેપિલિયનસ કોરોલા છે એની અંદર વેક્ઝિલરી એસ્ટિવેશન જોવા મળે છે. વેક્ઝિલરી એસ્ટિવેશનની અંદર એના જે ઉપરના સાઈડના જે પેટલ છે આઉટર પેટલ એને આપણે વેક્ઝિલમ કહીએ છીએ અને વેક્ઝિલમ છે એ લાર્જેસ્ટ પેટલ છે. ત્યાર પછીના 2 લેટરલ પેટલ છે એ વિંગ લાઇકનું સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે, જેને આપણે વિંગ પેટલ કહીએ છીએ. અને ઇનરમોસ્ટ અથવા તો ઇન્ટિરિયર પેટલ છે એની અંદર 2 પેટલ છે યુનાઇટેડ થઈ અને બોટ શેપનું સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરે છે, જેને આપણે કીલ કહીએ છીએ. હિયર વી કેન સી ધ floral bract. This is the pedicellate. In this pedicellate, small leaf-like structure is present, which is known as the bract. Second image show the perigynous position. In this position, ovary are half embedded in the cup-shaped thalamus. So, ovary is said to be semi-inferior and floral organ sepal petal show the superior position.
Third image show the hypogynous flowers. In hypogynous flower, ovary show the top position and floral organ sepal petal are below the ovary, which is known as the hypogynous flower or superior ovary. અહીંયા તમે જુઓ તો પહેલી જે ડાયાગ્રામ છે અથવા ફિગર છે એની અંદર ફ્લોરલ બ્રેક્ટ જોવા મળે છે. બ્રેક્ટ એ શું છે તો કે સ્મોલ લીફ લાઇકનું સ્ટ્રક્ચર છે અને એ પેડિસિલેટ ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય છે. સેકન્ડ ઇમેજની અંદર પેરીગાઇનસ ફ્લાવર છે જોવા મળે છે. પેરીગાઇનસ ફ્લાવરની અંદર જે ઓવરી છે એ સેમી ઇન્ફિરિયર હોય છે. કપ શેપનું થેલેમસ છે એની અંદર એમ્બેડેડ થયેલી હોય છે અને જે ફ્લોરલ ઓર્ગન સેપડ અને પેટલ છે એ ઓવરીના સેમ લેવલથી અથવા તો સુપિરિયર પોઝિશન ઉપરથી ગ્રો થાય છે. થર્ડ ઇમેજ છે એની અંદર હાઇપોગાઇનસ ફ્લાવર છે જોવા મળે છે, જેમાં ઓવરી છે એ સુપિરિયર હોય છે એટલે ડમ શેપનું જે થેલેમસ છે એની ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય છે અને ફ્લોરલ ઓર્ગન જે સેપલ અને પેટલ છે એ જે ગાયનોસિયમ પાર્ટ છે એના બેઝમાંથી અથવા નીચેની તરફથી ગ્રો થાય છે. Androecium consists of stamen, 10 diadelphous or sometimes monadelphous, for example Crotolara juncea. Diadelphous means stamen are arranged in two group or bundle, and monadelphous means stamen are arranged in the single. In the diadelphous condition, 10th posterior stamen is free and filament of 9 are fused to form a sheet around the ovary. Anther base fixed. That means filament of anther are attached to the base of anther cell. Intros means anthers are arranged in the central portion. Diathecus means anther made up of the two cells enclosed in the keel of corolla portion. Gynoecium consists of monocarpellary pistil, which means one carpel is present, ovary superior. Means hypogynous flower is present, unilocular, one locule is present, marginal placentation, numerous ovule on the ventral structure, style long, slightly bent at the apex, hairy, stigma simple or capitate. Means head of pin like structure is present. Here we can see the marginal placentation. When we get the pia pod and open it, all seeds are arranged on the side or margin. This type of the placentation known as the marginal placentation. And second thing, when we open the pia pod, we see the one compartment which is known as the monocarpellary. હવે એન્ડ્રોશિયમ છે એની અંદર સ્ટામેન છે 10 નંબરની અંદર જોવા મળે છે. ડાયડેલ્ફસ અથવા તો મોનોડેલ્ફસ કન્ડિશન એ જોવા મળે છે. ડાયડેલ્ફસ કન્ડિશનની અંદર શું હોય છે તો કે એન્થર છે એ બે ગ્રુપની અંદર અરેન્જ થયેલા હોય છે, જ્યારે મોનોડેલ્ફસ છે એની અંદર એન્થર છે એ સિંગલ અરેન્જ થયેલા હોય છે. ડાયડેલ્ફસ કન્ડિશન જોવા જઈએ તો જે 10મું પોસ્ટિરિયર સ્ટામેન છે ફ્રી હોય છે અને બાકીના 9 છે એ ગ્રુપની અંદર ફ્યુઝ થયેલા હોય છે અને ઓવરી પોર્શન છે એને કવર કરે છે. એન્થર છે બેઝિક ફિક્સ્ડ હોય છે એટલે કે જે ફિલામેન્ટ છે એન્થર સેલ છે એના બેઝ સાથે અટેચ થયેલો હોય છે. ઇન્ટ્રોઝ એટલે કે સેન્ટ્રલ પાર્ટની અંદર અરેન્જ થયેલા હોય છે. ડાયથેકસ એટલે કે એન્થર છે બે સેલનું બનેલું હોય છે અને જ કોરોલાનો જે કીલ પોર્શન છે એનાથી ઇન્ક્લોઝ થયેલું હોય છે. ગાયનોસિયમની અંદર વન કાર્પેલ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે એટલે મોનોકાર્પેલરી કીધું. ઓવરી છે સુપિરિયર એટલે કે થેલેમસ ઉપર અરેન્જ થયેલી હોય છે. વન લોક્યુલ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને માર્જિન પ્લેસન્ટેશન જોવા મળે છે. એનું વેન્ટ્રલ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે પોડને જ્યારે ઓપન કરીએ એટલે એમાં ઘણા બધા ઓવ્યુલ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. સ્ટાઇલ છે લોંગ છે અને અપેક્સ પોર્શન છે એનાથી બેન્ટ વળેલી છે. સ્ટિગ્મા છે હેરી છે, સિમ્પલ અથવા તો કેપિટલ એટલે કે પિન છે એનું હીડ હોય એવું ડોટ જેવું સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે. અહીંયા તમે માર્જિનલ પ્લેસન્ટેશન છે જોઈ શકો છો. જ્યારે આપણે વટાણાનો જે પોડ છે એને આપણે ઓપન કરીએ ત્યારે બધા જે સીડ છે અથવા તો ઓવ્યુલ છે એક સાઈડ ઉપર અથવા તો માર્જિન ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે એટલે આપણે એને માર્જિનલ પ્લેસન્ટેશન કહીએ છીએ. અને આ પોડને જ્યારે તમે ઓપન કરો ત્યારે એક સાઈડથી ઓપન થાય છે અને સિંગલ ચેમ્બર જેવું જોવા મળે છે એટલે આપણે એને મોનોકાર્પેલરી કહીએ છીએ ગાયનોસિયમ. નેક્સ્ટ, હિયર વી કેન સી ધ મોનોડેલ્ફસ સ્ટામેન. સ્ટામેન ડઝ નોટ અરેન્જ ઇન ધી ગ્રુપ. સેકન્ડ ઇમેજ show the diadelphous condition of stamen.
10th one is free and 9th are arranged in the bundle and group. This 9th stamen are cover the ovary portion. હવે અહીંયા જે સિંગલ જોવો છો એ મોનોડેલ્ફસ સ્ટામેન છે. સ્ટાઇલ ઉપર સિંગલ અરેન્જ થયેલા છે અને સેકન્ડ ઇમેજ છે એની અંદર તમે ડાયડેલ્ફસ કન્ડિશન છે સ્ટામેનની ક્લિયરલી જોઈ શકો છો. ડેફિનેશન મુજબ જે 10મું સ્ટામેન છે એ ફ્રી છે અને બાકીના 9 છે એ ગ્રુપની અંદર અરેન્જ થયેલા છે અને આ જે 9 ગ્રુપની અંદર અરેન્જ થયેલા સ્ટામેન છે એ ઓવરી પોર્શન છે એને કવર કરે છે. ફ્રૂટ, legume or pod or lomentum. Legume or pod is a type of diadelphous fruit developed from the monocarpellary gynosium, where the pericarp split open along both the margin to liberate the seed. For example, pea or lomentum. In this type fruits, a number of transverse constructions are formed between the seed, and the fruit break up transversely into one seeded part. For example, groundnut and bean. Seed non-endospermic. Pollination is entomophilous, means pollination through insect agency. Floral formulas, zygomorphic flower is present, bisexual flower is present. Calyx consists of 5 sepals and gamosepalous condition. Into bracket indicate the sepals are fused. Corolla consists of 1 plus 2 plus 2 type of the arrangement. It means vexillary or papinulous corolla is present. Androecium consists of 9 plus 1 or 10. 9 plus 1 show the diadelphous condition and 10 means monadelphous condition. Stamen are di or monadelphous. Gynosium consists of monocarpellary ovary G1 and this underline indicates this ovary is superior. Floral diagram. In the floral diagram, here we can see the first wall. First wall indicates the calyx. Calyx consists of sepal. Sepal is present in 5 number in valvate aestivation. All the sepal or margin of the sepal does not overlap. This type of the aestivation known as the valvate aestivation, but this sepal are slightly united. This symbol indicates the united sepal. Second hole indicates the corolla. Corolla shows the vexillary aestivation. 1 posterior petal known as the stander is the largest petal. 2. These 2 petals are known as the winged petal. Standard and wing both type of the petal are free, but third anterior petal is fused. Basically 2 petals are fused and 2 form the boat-like structure. So the scale are represented into bracket, means here 2 petals are fused. Androecium show the diadelphous condition. In the diadelphous condition, anthers are arranged in the 2 holes. 10th one is free. Here we can see the 10th stamen is free and 9 are arranged in group and united. Here we can see the 9 stamen and this 9 are arranged in the group. 9 plus 1 so the diadelphous condition and ovary show the marginal placentation. This is the ovary wall and ovule are attached to the margin portion. So placentation known as the marginal placentation, and here we can see the 1 locule. So monocarpellary ovary is present. ફ્રૂટ છે એ લેગ્યુમ, પોડ અથવા તો લોમેન્ટમ ટાઈપનું ફ્રૂટ છે. લેગ્યુમ અથવા જે પોડ છે એ ડ્રાયડેસન્સ ફ્રૂટ છે એનો એક ટાઈપ છે જે મોનોકાર્પેલરી ગાયનોસિયમ છે એમાંથી ડેવલપ થાય છે. પેરીકાર્પ છે એ સ્પ્લિટ થાય છે અને ફ્રૂટ છે 2 માર્જિનથી ઓપન થાય અને સીડ છે એ લિબરેટ થાય છે. જ્યારે લોમેન્ટમ છે એની અંદર નંબર ઓફ ટ્રાન્સવર્સ સેપ્ટા છે એ જોવા મળે છે અને જે સીડ છે એની વચ્ચે હોલ અથવા તો સેપ્ટા છે એવું ફોર્મેશન હોય છે. એટલે સિંગલ સીડ છે એની વચ્ચે હોલ જેવું ફોર્મેશન હોય છે. એટલે સીડ એક પાર્ટની અંદર અરેન્જ થયેલા હોય એવું દેખાય છે. ગ્રાઉન્ડનટ અને બીન છે એ લોમેન્ટમનું એક્ઝામ્પલ છે. જ્યારે પિયા છે જેને આપણે વટાણા કહીએ છીએ એ લેગ્યુમ અથવા પોડ છે એનું એક્ઝામ્પલ છે.
સીડ છે નોન એન્ડોસ્પર્મિક છે. પોલિનેશન છે ઇન્સેક્ટ થ્રુ થાય છે એટલે આપણે એને એન્ટેમોફિલસ કહીએ છીએ. ફ્લોરલ ફોર્મ્યુલાની અંદર ફર્સ્ટ જે સાઇન છે એ છે ઝાયગોમોર્ફિક ફ્લાવરની છે. ધેન બાયસેક્સ્યુઅલ ફ્લાવર છે એનું સિમ્બોલ છે. કેલિક્સની અંદર 5 સેપલ છે અને 5 છે યુનાઇટેડ થયેલા છે. કરોલાની અંદર 1+2+2 એસ્ટિવેશન એટલે કે વેક્ઝિલરી અથવા તો પેપિલિયનસ ટાઈપનું કોરોલા એસ્ટિવેશન છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ્રોસિયમની અંદર ડાયડેલ્ફસ અથવા તો મોનોડેલ્ફસ કન્ડિશન જોવા મળે છે. ડાયડેલ્ફસ હોય તો 9 છે ફ્યુઝ હોય છે અને 1 છે ફ્રી હોય છે, જ્યારે મોનોડેલ્ફસ હોય તો 10 છે ફ્યુઝ અથવા તો ફ્રી હોય છે. ગાયનોશિયમની અંદર સુપિરિયર ઓવરી અને મોનોકાર્પેલરી એટલે 1 છે અને નીચે જે લાઇન છે સુપિરિયર ઓવરી છે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. ફ્લોરલ ડાયાગ્રામ જોવા જઈએ તો અહીંયા જે છે એ રેગ્યુલર ફ્લાવરની નિશાની છે, નીચે છે ફ્લોરલ બ્રેક્ટ, આપણે આગળ જોયું એમ ફ્લોરલ બ્રેક્ટ પ્રેઝન્ટ હતું એટલે બ્રેક્ટની નિશાની છે. અને જે અહીંયા ફર્સ્ટ હોલ છે એ છે સેપલ. હવે જે સેપલ છે એની અંદર વાલ્વેટ એસ્ટિવેશન આપણે આગળ જોયું એટલે બધા સેપલ છે એક લાઇનની અંદર અરેન્જ થયેલા છે અને એની માર્જિન છે ઓવરલેપ નથી થતી બટ સ્લાઇટલી યુનાઇટેડ હોય છે એટલે આ જે છે યુનાઇટેડનું સિમ્બોલ છે. સેકન્ડ જે હોલ છે એની અંદર વેક્ઝિલરી એસ્ટિવેશન જોવા મળે છે એટલે 1+2+2 એટલે 1 અહીંયા જે સ્ટાન્ડર્ડ પેટલ છે લાર્જેસ્ટ છે અને એ સિંગલ નંબરની અંદર છે. સેકન્ડ જે છે 2 એટલે અહીંયા બે જે વિંગ લાઇકના પેટલ છે એ 2 છે અને ફ્રી છે. અને થર્ડ જે છે 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ ઇટ મીન્સ જે ઇન્ટિરિયર પેટલ છે એ 2 પેટલ ફ્યુઝ થાય છે અને બોટ શેપનું સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરે છે એટલે એને અહીંયા ઇન્ટુ બ્રેકેટની અંદર દર્શાવેલા છે. એન્ડ્રોશિયમની અંદર ડાયડેલ્ફસ કન્ડિશન છે 9+1 એટલે 9 છે ફ્યુઝ છે એટલે અહીંયા 9 તમે ફ્યુઝ થયેલા જોઈ શકો છો અને 1 છે એ ફ્રી છે. અને ગાયનોસિયમની અંદર 1 અહીંયા તમે 1 કાર્પેલ જોઈ શકો છો અને સુપિરિયર ઓવરી એટલે કે ટોપ પોઝિશન ઉપર છે એટલે નીચે અંડરલાઇન છે અને માર્જિનલ પ્લેસન્ટેશન છે એટલે અહીંયા જે ઓવ્યુલ છે એ માર્જિન ઉપર અટેચ થયેલા છે. Here we can see the legume or pod type fruit. Second image shows the lomentum type of the fruit. Here we can see the many transverse construction between the two seed. This is the transverse construction between the two seed. Seed number 1 and seed number 2. And this is the transverse construction shown between two seed. In short, pod are break up into many parts or compartment. This is known as the lomentum type of the fruit. For example, groundnut or bean. હવે અહીંયા તમે બે ટાઈપના ફ્રૂટ જોવો છો. લેગ્યુમ અથવા પોડ ટાઈપનું ફ્રૂટ છે એ માઇનોકાર્પેલરી ગાયનોસિયમ છે એમાંથી ડેવલપ થાય છે અને સીડ છે એ બે માર્જિનથી ફ્રૂટ ઓપન થાય અને સીડ છે લિબરેટ થાય છે. સેકન્ડ જે ફ્રૂટ છે લોમેન્ટમ ટાઈપનું ફ્રૂટ છે. આ ફ્રૂટ છે એમાં બે સીડ છે એની વચ્ચે ટ્રાન્સવર્સ સેપ્ટા અથવા દિવાલ જેવું જે સ્ટ્રક્ચર છે એનું ફોર્મેશન થાય છે. નેક્સ્ટ સમ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફેબેસી. P.Sem-3 મીન્સ પિયા પ્લાન્ટ જેને આપણે ગુજરાતીમાં વટાણા કહીએ છીએ. સેકન્ડ સાયસર એરિએટિયમ ઇન ગુજરાતી ચણા. થર્ડ કાજાનસ કાંજન ઇન ગુજરાતી તુવેર દાળ. થર્ડ લેન્સ ઇસ્ક્યુલેન્ટા ઇન ગુજરાતી મસૂર. ફિફ્થ આરાચિસ હાઇપોજિયા ઇન ગુજરાતી મગફળી. ગ્લાયકોરાઇઝા ગ્લાબ્રા in Gujarati Jathima. Next, economic importance of Fabaceae. First, food. The fruit and seed of P.Sem-3, Saisar aeratum, Cajanus canjon, Phaseolus mungo, Lens esculenta, Glycine max are used as vegetable and pulse. Soybean is supposed to contain very high percentage of protein comparable to meat. Second, oil. The seed of Arachis hypogaea are pressed to obtain an oil. It is converted into vegetable ghee after hydrogenation and largely used as substitute for pure ghee. The oil cake is used for cattle feeding. Mungfali is also eaten after roasting.
ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્ટની અંદર જોવા જઈએ તો પહેલો જે પર્પસ છે એ છે ફૂડ. કેટલાક ફ્રૂટ અને સીડ જેવા કે પિસમ સટિવમ, વટાણા, સાયસર એરિએટમ, ચણા, કાજાનસ કાંજન, તુવેર દાળ, ફેસોલિસ મૂંગો, અડદ, લેન્સ ઇસ્ક્યુલેન્ટા, મસૂર દાળ, ગ્લાયસિન મિક્સ, સોયાબીન છે. આ બધાને આપણે વેજીટેબલ અને પલ્સ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ. સોયાબીન છે એમાં હાઈ અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન હોય છે બીજા મીટની કમ્પેરમાં. સેકન્ડ જે પર્પસ છે ઓઇલ છે. અરાચિસ હાઇપોજિયા એટલે કે જે મગફળીના સીડ છે એની અંદર હાઈ પર્સન્ટેજમાં ઓઇલ હોય છે. આ ઓઇલ છે એને હાઇડ્રોજનેશનની પ્રોસેસ દ્વારા વેજીટેબલ ઘીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે અને આ જે વેજીટેબલ ઘી છે એનો બહોળો પ્રમાણમાં યુઝ થાય છે પ્યોર ઘીની જગ્યાએ. ઓઇલ કેક છે એ કેટલના ફીડિંગ માટે મગફળીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. મગફળી છે એને આપણે રોસ્ટેડ એટલે કે શેકીને પણ ખાઈ શકીએ છીએ. થર્ડ, મેડિસિન. ગ્લાયકોરાઇઝા ગ્લાબ્રા ઇઝ યુઝડ ઇન થ્રોટ પેન એન્ડ કફ. The fresh juice of leaves of Abrus pectorius is said to be remove spot of leukoderma. The juice of Sebastena grandifolia flower is said to improve eyesight. Fourth, fiber. Crotalaria juncea yield fiber which are used for making rope, mat, curse, canvas, sacks, nets, etc. is a blast fiber. ફિફ્થ, ટાઇમ્બર. દાલબર્જિયા સિસુ, દાલબર્જિયા લેટિફાલિયા, ઇન્ડિયન રોઝવુડ ઇલ્ડ યુઝફુલ ટાઇમ્બર. હવે થર્ડ જે પર્પસ છે એ છે મેડિસિનલ પર્પસ. ગ્લાયકોરાઇઝા ગ્લાબ્રા એટલે કે જેઠી મધ છે એને થ્રોટ પેઇન અને કફ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. એબ્રસ પ્રેક્ટોરિયસ એટલે કે ચણોઠીના જે લીવ છે એનું ફ્રેશ જ્યુસ છે એનો યુઝ લ્યુકોડર્માના જે સ્પોટ છે આપણે જેને કોડ કહીએ છીએ એના જે સ્પોટ છે એને રિમૂવ કરવા માટે યુઝ થાય છે. કોડિયા સેબેસ્ટેના ગ્રાન્ડિફોલિયા છે એનો ફ્લાવરનું જે જ્યુસ છે આઈસાઇટ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ફોર્થ, ફાઇબર પર્પસ. ક્રોટોલારિયા ઝુન્સિયા છે એમાંથી યુઝફુલ ફાઇબર મળે છે જેનો યુઝ આપણે રોપ, મેટ, કોર્સ, કેનવાસ, નેટ વગેરે માટે કરીએ છીએ અને આ એક બ્લાસ્ટ ફાઇબર છે. ફિફ્થ, ટાઇમ્બર. દાલબર્જિયા સિસુ એન્ડ દાલબર્જિયા લેટિફોલિયા છે એની અંદરથી યુઝફુલ ટાઇમ્બર એટલે કે ટકાઉ ઇમારતી લાકડું છે મળે છે. સિક્સ, ડાય. ઇન્ડિગોફોરિયા ટિંક્ટોરિયા ઇલ્ડ અ ડાય ધ ઇન્ડિગો. સેવન્થ, ઓર્નામેન્ટલ. મેની પ્લાન્ટ વિઝ્યુલાઇઝ લાઇથ્રસ ઓડોરેટસ, ક્લિટોરિયા, સેબેસ્ટિના, લ્યુપિનસ, જેનિસ્ટા, રોબિનિયા આર યુઝડ એઝ ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ ઇન ગાર્ડન. Erythrina, Indian coral tree, is bird pollinated and produce beautiful red flowers. Gum is also obtained from Butea monosperma and Petrocarpus. Because of root nodule, many plants of this family can enrich the soil with fixed nitrogen, hence they are often used in the crop rotation. સિક્સ જે પર્પસ છે ડાય. ઇન્ડિગોફોરા ટિંક્ટોરિયા એટલે કે આપણે જેને ગળીનો પ્લાન્ટ કહીએ છીએ એમાં ઇન્ડિગો નામની ડાય છે બને છે અને જેનો યુઝ આપણે ક્લોથમાં કરીએ છીએ. સેવન્થ જે પર્પસ છે ઓર્નામેન્ટલ પર્પસ. કેટલાક પ્લાન્ટ જેવા કે લિથ્રસ, ઓડોરેટસ, ક્લિટોરિયા, સેબેસ્ટેના, લ્યુપિનસ, જેનિસ્ટા, રોબિના આ બધા પ્લાન્ટ છે એને ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ તરીકે ગાર્ડનમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. ઇરિથ્રીના જેને આપણે ઇન્ડિયન કોરલ ટ્રી કહીએ છીએ બર્ડ પોલિનેટેડ છે અને બ્યુટીફુલ ફ્લાવર છે પ્રોડ્યુસ કરે છે. બ્યુટિયા મોનોસ્પર્મા એટલે કે કેસુડાનો પ્લાન્ટ છે એમાંથી ગમ છે મળે છે. પેટ્રોકાર્પસમાંથી પણ ગમ મળે છે. આ બધા પ્લાન્ટ છે એની અંદર બેક્ટેરિયલ નોડ્યુલ પ્રેઝન્ટ હોય છે અને જે નાઇટ્રોજનનું ફિક્સેશન કરવામાં હેલ્પ કરે છે અને એનો યુઝ છે આ બધા પ્લાન્ટનો એને ક્રોપ રોટેશન માટે પણ યુઝફુલ છે. સો સ્ટુડન્ટ હોપ you are understand vegetative character, floral character and economic importance of Family-Fabaceae. Thank you all.